अंकिता एग्रो फार्म रो आ गोटे नुआ वीडियो को आपको स्वागत। ये वीडियोटा आमर छेली रिलेटेड गोट फार्मिंग रिलेटेड तार रिलेटेड वीडियो एटा आपन देखुथिबे। जो भाई माने जानिचंती एटा होची रेड नेपियर घास, एटा होची अमेरिकन 5G आउ एटा जो देखा जाउची एटा ग्रीन कलरटा एटा होची स्मार्ट नेपियर आईटा भी आम जो रेड नेपियर एटा कटा ही ठीक आउटा से लास्टा अच्छी कटा है कटा हम। तो यहाँ आम ए घास प्लांटेशन करी मो फास्ट फेज रे आमर मु अराउंड 45-46 46टा एनिमल रखी घरे, मैंने लास्ट मसे है मु घरे रखिकी ही खाया को दूची। धीरे 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 एक्चुअली लोकंकर प्रोब्लेम जो से जो ही रखापी बाध्य हवा को पड़ुची। तो तेणु धीरे धीरे मु भी स्टाइल चेंज कर बाकी एनिमल आमर ग्रेजिंग रे जाउचंती आउ जेतिकी रहिले 46 से माने जाउचंती रहउचंती घरे। तो एटा आउ आमर ताकू आमर ये अमेरिकन 5G कटा हैनी, तार ग्रोथटा बहुत स्लो अच्छे। मोर एक्चुअली बहुत माने भल एक्सपीरियंस नहीं अमेरिकन 5G सांगे किछिटा गछ भल होइची एमती किछिटा ये पैचटा ये लाइनटा भल होइची आ सेई टाइम रो गछ से भी एडिकी एडिकी ही अच्छी सेम टाइम रे लागिथिला। तेणु समस्त कहउछन तो भल घास से रखी ना रखिया मूड रे भी नहीं। ताठू तो बेटर मो मतरे स्मार्ट नेपियरटा भल बहुत उंचा होनी, बहुत छोट हो देखो घास कटा है कटा है पर आप देखते अग गुड़ा सब छिंडिकी अच्छी माने मुनिया ना ये सब गुड़ा गछ कटा होता कटा हो पुणी आउ थे एतिकी बाहरी स्मार्ट नेपियर अल्प हाइट होती ही हाइट होती हाइट होती पत्र नरम रोचे। तो छेली बहुत भल से खाऊंट इश्यू किसी करूना। रेड नेपियरटा भी भल हो ग्रोथ बहुत स्पीड हो रेड नेपियरटा, किंतु रेड नेपियर कौन मूल हो माने तार गंठीटा टी मोटा हो जाऊँगी जोटा कि स्मार्ट नेपियर से ना। रेड नेपियरटा भी बढ़िया, रेड नेपियर भी खायार किसी प्रोब्लेम ना। यहाँ भी देखो आप यहाँ कटा होता ये सब कटा अलरेडी कटा है एमानंकु माने एबे एति कटा है कि एति पुणी बाहरी एगुड़ा किछिटा स्टिक्स छड़ा है जो उंचा उंचा रखते एटा सब कटा है सेतिकी अच्छी से पोर्सनटा अच्छी आउ से लास्ट सेपटे अच्छी एटा अच्छी आम 45टा छेली की एबे दौचु आग को पुणी प्लांटेशन आउ टे बढ़ेकी तापर यहाँ स्मार्ट नेपियरटा एटा अच्छी पूरा ये पोर्सनटा पूरा अच्छे स्मार्ट नेपियरटा एटा किसी भी माने कटा है ये मुहर ये अल्प अल्प कटा है से सैड्रे ही जहाँ आप देखते से सैड्रे जहाँ कटा है एपटू कटा ये भी अल्प टी कटा होता यहाँ भी बाहर जाऊे। तो आम ए धीरे धीरे स्टल फीडिंग को चेंज करुचु। खाली तो घास करदे हेनी घास सांगे अलग अलग जिनस भी दबा को पड़ुची। आमर फास्ट ये आम दौचु माने मॉर्निंग रो प्रथम खाद्य फास्ट टाइम दिन में 3 थर आम दौचु। फास्ट टाइम जो दौचु सेटा दौचु आम जोड़ा आम डाल कि कौन सी पत्र कि डाल जोटा कि आमर लोक जाकि गचर आम हाणिकी आणुचन सेटा आपण 8टा 8:30 कि 9टा सुधा लगी जापर पुणी आउ थे रहा माने डाल सरू सरू 11टा बाजी जाऊँ कि 11:30 12टा बाजी जाऊँ। तापर 2 घंटा खंड हाराहारी दिहे फ्री टाइम जोटा कि से माने ये करेंगे माने ताकू पाकुली करेंगे माने भल कि डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट कले तापरे आमर रोची घासटा कटिंग है कि तापर अल्प टिके सुखिला चोकड़ खाली माने पका हो खाली घास तो एमती भी खाई जाऊँ पकड़ प्रथम प्रथम पका तो भी चलती सुखिला चोकड़ टिके ऊपर खाली छिंचा होटा रहा सेटा आपणकर 2टा रू 2.5टा भितर यही टाइमिंग आम फिक्स करूँ 2टा रू 2.5टा भितर सेटा दिहे सेटा दिया घासटा एक्चुअली चॉपिंग हो घासटा आम चॉपिंग हो चॉपिंग मशीन आप देखे दी से चॉपिंग हो
ଚପିଂ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେଟା ଦିଆହେଉଛି 2ଟା 2.5ଟା ଭିତରେ ଛେଳିଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତାପରେ 2.5ଟାରୁ ସେଇଟା ହାରାହାରି ମାନେ 3:30ରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଘାସଟା ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ପେଟଟା ଜଲ୍ଦି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସେଥିରେ, ବହୁତ ଭଲସେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଘାସଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ 4:30ରୁ 5ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହୁଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଫିଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଚୋକଡ଼, ମକା, ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି, ବିରି ଚୁନି, ମୁଗ ଚୁନି, ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ, ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ, ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଆରାଉଣ୍ଡ 4 କେଜିରୁ 5 କେଜି ଆମର ଦିଆହେଉଛି ସବୁ ଆନିମଲ୍ ପାଇଁ। ମାନେ ଏଇ 45ଟା ଆନିମଲ୍ ପାଇଁ 5 କେଜି, ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ 100 ଗ୍ରାମ ଆଭରେଜରେ ଜଣକୁ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ସେଇଟାକୁ 100 ଗ୍ରାମ ମାନେ 5 କେଜିଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଇ ୱେଟ୍, ମାନେ ଶୁଖିଲାରେ ଓଜନ କଲେ 5 କେଜି ହେବ ସେଟା। ସେଟାକୁ ଆମେ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ 7ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ବତୁରା ହେଇଯାଉଛି। ବତୁରା ହେଇକି ସେଟା ରହୁଛି ପୁରା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେମିତି ବତୁରେଇକି ରହୁଛି, ବତୁରେଇକି ରହୁଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ 4ଟା ବେଳୁ ତାକୁ ବାହାର କରାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫୁଲି ଯାଇଥାଉଛି, ମାନେ ପାଣି ଶୋକ୍ କରିଥାଉଛି। ଡାଲି ବି ତା ଭିତରେ ଡାଲି ଥାଉଛି, ମୁଗ ଚୁନି ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ। ତ ସେ ଚୁନିଟା କ'ଣ ପାଣି ଶୋକ୍ କରୁଛି, ସେ ଆରାଉଣ୍ଡ ମାନେ 2 ଟାଇମ୍ସରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ୱେଟ୍। ପାଣି ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ପାଣି ସରସର ଖାଲି ପାଣିଆ ପାଣିଆ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବି ତା ଭିତରେ ଥାଉଛି। ପାଣି ଥାଉଛି ଯେହେତୁ ସେଟା ୱେଟ୍ ଆପଣ ଧରିପାରିବେ 10 କେଜି। ଶୁଖିଲାରେ ଆମେ 100 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଦେଉଛେ କି 120 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଦେଉଛେ 45-46ଟା ଛେଳିଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି କନଭର୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ସୋକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ସୋକ୍ ହେଉଛି, ତ ତାର ମାନେ ୱେଟ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ପାଣି ସେ ଚିଞ୍ଜ ଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ଛେଳିଙ୍କୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଛେଳି ଆରାମସେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ସେଟା ଫୁଲି ଯାଇଥାଉଛି, ନରମ ହେଇଯାଇଥାଉଛି, ଛେଳିଙ୍କୁ ଆଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବେ, ଖାଇବେ ଯାହା ପାକୁଳି କଲେ ରାତି ସାରା, ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେଟା ଲଣ୍ଡିରେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଝାଡ଼ି ଛେଳି ନଣ୍ଡି କହନ୍ତି, ଛେଳି ନଣ୍ଡିରେ ସେଟା ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଛେଳି ନଣ୍ଡିରେ ଆଉ ପଡ଼ୁନି। ସେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଦେଉଥିଲୁ, ଶୁଖିଲା ଦେଲେ ଡାଲି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଗୋଟା ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ବତୁରେଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲୁ, ବତୁରଉଛୁ, ବତୁରେଇଲେ ଆଉ ସେଟା ଜମା ବି ବାହାରୁନି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବତୁରେଇଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଟା 120 ଗ୍ରାମ ଦେଉଥିଲୁ, ସେଟା ହାରାହାରି 250ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ହେଇଯାଉଛି ବତୁରେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପେଟ ବି ଭାରି ହେଇଯାଉଛି, ପେଟ ବି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସୋଢ଼ା ବି ମିକ୍ସ ହେଇଛି, ହେଲା, ସୋଢ଼ା ବି ମିକ୍ସ ହେଇଛି, ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ବି ମିକ୍ସ ହେଇଛି। ଏଇ ପ୍ୟାଚଟା ବି ଆମେ ରଖିଛୁ ଏବେ ଘାସ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ପ୍ୟାଚଟା ଏଇ ପ୍ୟାଚଟା ଏଇ ପ୍ୟାଚଟା ବି ଘାସ ହବ, କରାଯିବ। ତା ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କି ସଫା ହେଇନି, ସେଟା ବି ହବ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରି ଚାଲିଛୁ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁନଥିଲି, କାରଣ ଘାସ ଲାଗିଥିଲା, ଘାସ ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଆସିନଥିଲା। ଏଇଟା ତ ଆମର ଛେଳି ଗୁହାଳ ଭିତରେ, ଛେଳି ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ବି ଷ୍ଟଲ୍ ଫିଡ଼ିଂକୁ ଶିଫ୍ଟ କଲେ, ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏଠି। କ'ଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ 2 ଜଣ ରହିଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 3ଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘାସ ଚପିଂ ମେସିନ୍। ଏଇଟାରେ ଘାସ ଚପିଂ ଆମର ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚପିଂ ହେଲାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗୁହାଳ ଆମର ସଫା ହେଇନି, ରାତି ସାରା ଛେଳି ଥିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଛେଳି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୁହାଳଟା ଏଇଟା ସଫା ହବ, ମାନେ ଝାଡ଼ୁ କରାହବ। ଏଠି ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି 3ଟା ଦେଖିଲେ, ବାକି କହୁଛି ଏବେର କ୍ଷୀର ପିଇବା ଟାଇମ୍। ଆଣ୍ଟି ଆମର କ୍ଷୀର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଏବେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ଷୀର ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଯେଉଁ ଛେଳିଙ୍କର ଅଧିକା କ୍ଷୀର ହେଉଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଏଟା ଧୂଆଁ ହେଇକି ଦିଆହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 150 ml, 100-150 ml ଦିଆହେଲା। ପୁଣି ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ସେଠି ଗ୍ଲାସରେ ଆଉ ଇଏରେ ସେଠି ଆଉ କ୍ଷୀର ଅଛି,
ସକାଳୁ ଛୁଆମାନେ ଖାଇଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଧୂଆଁ ହଉଛି ଯୋଉଟା ମା ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରି ଦଉଛି। ଧୂଆଁ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଡିସନାଲି କ୍ଷୀର ଦିଆହଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଉପରେ ଚଢିକି ରଖିକି। କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସିବ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆ ଦିଆହବ। ଏବେ 27ଟା ଏଠି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଉ 2ଟା ଅଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଟିକେ ହେଇଛି ମାର କ୍ଷୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଆସିବ। ଚଲ 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 ଚଲ। ଏଇଟା ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଦିଆହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିୱାର୍ମର। ମାନେ ପିତା ଅଂଶ ଖାଇଲେ ମନକୁ ମନ କର୍ମୀ କମ ହବ। ସବୁ ଏଗୁଡାକ ମାସେ ଭିତର ଛୁଆ। ଗୋଟିଏ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 35-36 ଦିନର। ବାକି ସବୁ ମାସେ ଭିତର ଛୁଆ ଆମର। ଆଉ ସବୁ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡର ଛୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ମା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡି ସକାଳୁ। ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବୁଢ ଅଲଗା କରା ହେଇଗଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ। ଛେଳି ସବୁ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ବି 2ଟା କିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ। ତାର ମାକୁ ବି ଷ୍ଟଲ୍ ଫିଡିଂ ରେ ରଖା ହେଇଛି। ବଡ ଫିମେଲ ମୁଁ ବିଶେଷ ରଖିନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବଡ ଫିମେଲ ରଖିଛି। ଏଇଟା ତା ମାଟା, ତାର ଏଇ ମାଟା, ଏଇ ମାଟାର ଏଇଟା 2ଟା ଛୁଆ। ଏଟା ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡର ଫିମେଲ ଟା। ଆଉ ଜେନେରାଲି ସବୁ ଛୋଟ ପେଣ୍ଠା, ଆଉ ଯୋଉଟା ଗତ ସିଜନ ର ଛୁଆ, ଆଉ ଖାସି ପାଖାପାଖି 16ଟି-17ଟି ଖାସି ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାସିଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାସି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ ଟା ଗୋଟେ ଖାସିଟା। ସେଇଟା ଏଇଟା ବୋଦାଟା। ତା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଟା ସେଟା। ଏତିକି ଟୋଟାଲ 46। ୟା ଭିତରେ ବି ଖାସି ଅଛନ୍ତି। ଏ ହ୍ୱାଇଟ ଟା ବି ଖାସିଟା। ସେପଟ ହ୍ୱାଇଟ ଗୋଟେ ଖାସି ଅଛି। ସେ ବ୍ରାଉନ ଟା ଖାସିଟା। ସେପଟ ବ୍ରାଉନ ଗୋଟେ ଖାସି ଅଛି। ତ ଏଇ ସାଇଜରେ ପେଣ୍ଟା ସାଇଜ ଆଉ ଛୋଟ ସାଇଜ। ଜେନେରାଲି ବଡ ସାଇଜରେ କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଅଛି। ଏଇଟା ବଡ ଖାସିଟା, ଏଇଟା ବଡ ଫିମେଲ ଟା। ଏଇ 2ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସି ଅଛି ମିଡିୟମ ସାଇଜ ର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ ର ଖାସିଟା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଖାସିଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାସିଟା। ଏଇଟା ବୋଦାଟା। ଏଇଟା ବୋଦାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବୋଦାଟା, ଏଇ ବ୍ଲାକ ଟା। ଏଇ ବ୍ଲାକ ଟା ବୋଦାଟା। ଏଇଟା ଫିମେଲ ଟା, ଏଇଟା ବୋଦାଟା। ସେଇଟା ବୋଦାଟା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବୋଦା ଅଛି। କିଛିଟା ବୋଦା ଅଛନ୍ତି, କିଛିଟା ମାଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଏମାନଙ୍କର ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା କି ଡାଳଖିଆ। ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରପତ୍ର। ସିଜନାଲି ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ହଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମର ଆସୁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ହିଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଏଇଟା ଖାସିଟା, ଏଇଟା ଖାସିଟା, ଏଇଟା ବି ଖାସିଟା। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ହିଁ, ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଡାଳ। ସିଜନାଲି ଯୋଉ ଡାଳ ମିଳୁଛି ସେଇ ଡାଳ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ସାଇଲେଜ ବି ଆଗକୁ ଦଉଥିଲି, ତ ଏବେ ସାଇଲେଜ ର
ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ। ସାଇଲେଜ ଆସିଯିବ ଏଇ ମନ୍ଥ ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ, ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ସାଇଲେଜ ଆସିଗଲେ ତାପରେ ୟାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସାଇଲେଜ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର 3 ଟାଇମ୍ ଜାଗା 4 ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ସାଇଲେଜ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦିଆହବ 11ଟା ପରେ ଏଇଟା କରାଯିବ। ତ ଏଇ ଟାଇପରେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟରୁ ଟ୍ରାଏଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ବଡ ରଖିଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ 10ଟା ବଡ ଫିମେଲ ଆଉ ବଡ ମେଲ 2ଟା ଏଇ ଟାଇପର ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆଣୁନଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣ ଘାସ କଟା ହେଲା ବେଳେ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖେଇଦେବି, ଯୋଉଟା ଯଦି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲି ଆଜି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡର ହିଁ ଷ୍ଟକ୍। ଏପଟେ ଆମର ଯୋଉଟା ଗ୍ରେଜିଂକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆନିମଲ, ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଆନିମଲ ଆମର ବଡ ଗୋଠଟା, ଏଇଟା ବଡ ଛେଳି ଗୋଠଟା। ଏଇଟା ପେଣ୍ଠା ଅଛନ୍ତି, ବଡ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲି ମଦର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ସେଗୁଡାକ ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ଗ୍ରେଜିଂରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇକି ଆସିକି ଏମାନେ ଏଠି ଏବେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବ୍ରିଡରଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ବ୍ରିଡରଟା, 4 ଦାନ୍ତିଆ ବ୍ରିଡରଟା। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ମେନ୍ ବ୍ରିଡର। ଏଇ ବ୍ରିଡରଟାକୁ ଆମେ ଧର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଘରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଫିଡିଂରେ। ସେ ଟିକେ ଝାଡା ହେଇକି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲା ମଝିରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଷ୍ଟଲ୍ ଫିଡିଂ 10ଟା ଫିମେଲ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍। ତ ଏଇ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡାକ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଚରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରେଜିଂରେ। ଆଉ ବାକି ଗୁଡାକ ଆମର ତ ରହୁଛନ୍ତି ଘରେ, ଯାଉଛନ୍ତି 165 ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ବଳକା ଯାହା ରହିଲେ ସେ ଘରେ ରହିଲେ ଆଉ 46ଟା। ତା ବାଦ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି 27-28ଟା ଛୁଆ। ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଆମର ତ ଏବେ କାଲକୁଲେଟ ହେଇନି ନମ୍ବର ହିସାବରେ। ଏଇଟା 2ଟା ଛୁଆ, ଏଇ 2ଟା, ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଟା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଅପଡେଟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡିଓ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଅପଡେଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଦେଇପାରୁନି ରେଗୁଲାର ଅପଡେଟ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଅପଡେଟ ଦବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାନଜିସନ ଫେଜରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପବ୍ଲିକଲି କହି ହଉନି, ତେଣୁ ବି ଆମେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଡିଲେ କରୁଛୁ, କଥାଟା ସେଠି। ହୋପ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଥିବେ ଆଉ କାଇଣ୍ଡଲି କୋଅପରେଟ କରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ବନାନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ବନାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବନେଇ ପାରୁନି। ଆଜି 8 ତାରିଖରେ ଭିଡିଓଟା ବନଉଛି, ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ। ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ କିଛି ଆନିମଲକୁ ଘରେ ରଖିକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ୱେରେ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଫିଡ୍ ଦବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡା, ଏଇ 3ଟାରେ ଦିଆ ହଉଛି। ଘାସ ବି ଘାସ ଲାଗିଛି, ଶୁଖି ଯାଇଛି ଘାସ, ଘାସ ଲାଗିଛି, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏଠି କୁକୁଡା ବି ରହୁଛନ୍ତି, 3ଟା କୁକୁଡା ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏ 3ଟା କୁକୁଡା ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଘାସ ଦବା ଟାଇମରେ ଏଇଟା ଉଠା ହବ। ତ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଅପଡେଟ। ସମସ୍ତେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେରି ଥିଲେ ଆପଣ ଫୋନ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ, ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ଭିଡିଓରେ। ଆଉ କାଇଣ୍ଡଲି ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ରିଡର ପାଇଁ ଭାଇ ଫୋନ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଜମା ବି ଆଭେଲେବୁଲ କରେଇ ପାରିବିନି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ରିଡର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ହିଁ ବ୍ରିଡର ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବ୍ରିଡର ହିଁ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ରଖିଲେ ଆଗକୁ ଯାହା କରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ରସ ବ୍ରିଡର, ଗୋଟେ ବ୍ରିଡର ତାକୁ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ରିଡର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଲଟା ରଖାଯାଇଛି ବ୍ରିଡର ହିସାବରେ। ଏଠି 5-6ଟି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ ଟା, ସେ ଭିତରେ ବ୍ରିଡର ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କାଇଣ୍ଡଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।